गुड मॉर्निंग ओडिशा महांत न्यूज रे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज 14 अगस्त बुधवार मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ नहीं आसी देश विदेशर 30 टी बड़ खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध वीडियो को संपूर्ण देखिए और यह लाइक करने भूलिए नहीं और आम वीडियो को आपण माने कौ जिल्लारू देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। खबर नंबर 1 महाप्रभु पड़ीजा घटना आरंभ है तदंत। रथयात्रा समय रे आड़प पहंडी बेले बड़ ठाकुर पड़ीजा घटना आरंभ है तदंत। एक 3 जणिया कमिटी यह घटनार तदंत आरंभ करिसेंती। एने बलभद्रंक मुख्य बाडग्राही को डाकी कमिटी पचरा उचरा करिथिबा बेले दईतापति प्रतिहारी खुंटिया सेवक जेटीपी को मध्य पचरा उचरा जारी रखिछि। तेबे कही रखुचु रथयात्रा समय रे ठाकुर माने गुंडीचा मंदिर को आडप पहंडी करी जाउथुबा बेले चारमाळ उपरे मुह माड़ी पड़ी जाइतिले बड़ ठाकुर बलभद्र, जहाकु नहीं पूरा राज्य में असंतोष भरी रही। बड़ ठाकुर को पकाईदेवा घटना नीलाद्री विजेर 10 दिन भितर रिपोर्ट देवाकू प्रशासन निर्देश देइथिले मध्य एहारी भितर 24 दिन बीती जाइतिले सुद्धा एपर्यंत कौनसी कार्यानुष्ठान होई नाही, जहाकू गुरुतर सह नहीं जांच कमिटी एक 3 जणिया टीम गठन करी एही घटनार तदंत आरंभ करिसेंती। खबर नंबर 2 बड़ रेकर्ड करिवे प्रधानमंत्री मोदी मनमोहन को पछरे पकाइबे। स्वाधीनता दिवस अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रमागत 11 थर लाल किल्ला रे तिरंगा उत्तोलन करिवे। यह करी प्रधानमंत्री मोदी पूर्वतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पछरे पकाइबे। मनमोहन क्रमागत 10 थर तिरंगा को उड़ाइछंती। तेबे एही प्रसंग रे से लगातार 17 थर लाल किल्ला रे पताका उत्तोलन करितिबा पंडित जवाहरलाल नेहरूंक पछरे रहिबे। खबर नंबर 3 नवदासंक हत्यार मामला रे पुणी आरंभ होब तदंत। पुणी थरे खोलिब नवदास हत्या मामला। बहु चर्चित नवदास हत्या मामलार केस रिओपन करिव बीजेपी सरकार। एने जातीय गणमाध्यम को साक्षात्कार बेले सूचना देइछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहिछंती नवदास जणे बीजेडी नेता हेले मध्य से जणे मंत्री थिले। जणे मंत्री हत्या को केबे भी हालुका भावे ग्रहण करा जाई परिबो नाही। गत 2023 जानुआरी 29 तारिख रे तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री नवदास को हत्या करा जाइतिला। तांको पीएसओ गोपाल दास अति निकटरू तांको गुली करी हत्या करिथिले। मामला रे पीएसओ गोपाल दास को गिरफ करा जाइतिले मध्य हत्याकांडर कारण उपरु एजाए परदा हटी नाही। खाली नवदास हत्या मामला नुहे अनेक पुराणा केस्र रिओपन कराजिवो बोली आईन मंत्री सूचना देइछंती। खबर नंबर 4 निराश कले उत्कल रमादेवी विश्वविद्यालय उपरकू उठिला सोआ। 2023 रे देशर श्रेष्ठ 100 विश्वविद्यालय वर्गरे ओडिशारू 3टी विश्वविद्यालय स्थान पाइथिले। भुवनेश्वरर 3टी जाक शिक्षानुष्ठान यथाक्रमे सोआ 15 किट 16 और उत्कल विश्वविद्यालय 93तम स्थान रे रहिथिले। उच्च शिक्षा विभाग अधीन रे भुवनेश्वर रे थिबा रमादेवी महिला विश्वविद्यालय कौनसी तालिका को आसी पारि नाही। गोटिए पटे विश्वविद्यालय वर्ग रे उत्कल कमिथिबा बेले रमादेवी आद्य न थिबारु शिक्षा हब रे नैराश्य खेली जाइछि। खबर नंबर 5 प्रमोद भगत सस्पेंड प्यारिस पारा ओलंपिक्स रे नहीं पारिबेनी भाग। पारा बैडमिंटन खेलाड़ी प्रमोद भगत सस्पेंड होइछंती। विश्व बैडमिंटन फेडरेशन 18 मास पई तांकु सस्पेंड करितबा जणा पड़िछि। डोपिंग निरोधी नियम उल्लंघन अभियोग से सस्पेंड होइछंती। 2024 प्यारिस पारा ओलंपिक्स रे प्रमोद भाग नहीं पारिबेनी। 2020 टोकियो पारा ओलंपिक्स रे प्रमोद को स्वर्ण मिलिथिला। ओडिशार गर्व तथा प्रथम और खेलाड़ी भावरे भारतर श्रेष्ठ क्रीडा सम्मान मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार लाभ करी सारिछंती पारालिम्पियान प्रमोद भगत। खबर नंबर 6 आसंता 90 दिन मध्य सरकार 3 लाख कोटी टंका सड़क चुक्तिनामा प्रदान करिवे। सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्रालय 3 मास मध्य 3 लाख कोटी टंका एवं आर्थिक वर्ष शेष सुधा 5 लाख कोटी टंकार मूल्यर सड़क चुक्तिनामा प्रदान करियाकू योजना करिछि। 2030 सुधा भारत को विश्वर शीर्ष बजार रे परिणत करिया पई निर्माण उपकरण शिल्प को उत्साहित करुवा बेले केंद्र मंत्री नितिन गडकरी एही घोषणा करिसेंती। खबर नंबर 7 परलोकरे विश्व प्रसिद्ध बरगड़ धनुयात्रार पूर्वतन कंस महाराजा गोपाल साहू। परलोकरे विश्व प्रसिद्ध बरगड़ धनुयात्रार पूर्वतन कंस महाराजा गोपाल साहू 70 वर्ष बयस रे मंगलवार तांको परलोक घटिछि। किछि दिन हब से मधुमेह रोगरे पीड़ित होई हॉस्पिटल रे भर्ती होइथिले। एणे बरगड़ जिला बरपाली स्थित तांको बासभवन रे तांको शेष दर्शन पाई लोकंक भिड़ जमिथिला।
25 ବର୍ଷ ଧରି ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସେ। ଖବର ନମ୍ବର 8 ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖରେ ଢାକାରେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଆବୁ ସଇଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଶେଖ୍ ହସିନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ 7 ଜଣଙ୍କୁ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ଶେଖ୍ ହସିନା ବାଂଲାଦେଶକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ଜେଲରେ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଖବର ନମ୍ବର 9 ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ପରେ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଏସ୍ଓପି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯିବ। ଆଜି ଏନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 10ଟି କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ନିଆଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ମତାମତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଆସିଲା ପରେ ଏସ୍ଓପି ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ। ଲୋକଙ୍କ ମତାମତକୁ ଦେଖି ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ। ଖବର ନମ୍ବର 10 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ବଜାରରୁ 46,50,000 ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ବୟାନ ସେୟାର ବଜାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ବୋଲି ବିଜେପି କହୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେୟାର ବଜାରରେ ରାହୁଲଙ୍କ ରୋଜଗାରର ପରିମାଣ। ରାହୁଲ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଟଙ୍କା ଲଗାନ୍ତି। ଗତ 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାହୁଲ ସେୟାର ବଜାରରୁ 46,50,000 ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ରାହୁଲଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି 4,33,00,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 12 ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ରାହୁଲଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 4,80,00,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକସଭାରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକାରେ ସେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିଥିବା ଷ୍ଟକ୍ର ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଷ୍ଟକ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆକଳନ କଲେ ରାହୁଲ 5 ମାସରେ 46,49,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାହୁଲ ମୋଟ 24ଟି କମ୍ପାନୀରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ 20ଟି କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟକ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4ଟିର କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 11 ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟ। ଆର୍ଜି କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରୀ ପିଜି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟ। ମଙ୍ଗଳବାର ଘଟଣାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ କୋର୍ଟ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସିବିଆଇକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଦଲିଲକୁ ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ପୁଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସିବିଆଇ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ। ତଦନ୍ତ କରି 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 12 ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି। ଏହି ତାରିଖରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭତ୍ତା ରାଶି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମୋହନ ସରକାର ବଡ଼ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ରାଶି ମିଳିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ଭାଜପା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭତ୍ତା ବଢ଼ିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କୁ 3,500 ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ଖବର ନମ୍ବର 13 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢ଼ାଗଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଥର ଦେଶ ପାଳିବ 78 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସହ ଦେଶର 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ହେବ। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏଥିସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନକୁ ନେଇ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। 10,000 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 3,000 ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି 700ରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଧାରିତ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନେକ ଜନବହୁଳ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ।
ସେହିପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରୁ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ବୁମରାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସବୁ ସିନିୟରଙ୍କୁ ଡାକରା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି। ଏଥର ନୂଆ ଫର୍ମାଟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସମସ୍ତ ନିୟମିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଓ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ସିନିୟର ଖେଳାଳି ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଖେଳିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପରିକି ରୋହିତ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରନ୍ତି। କେବଳ ବୁମରାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିବ। ଖବର ନମ୍ବର 15 ଅଗଷ୍ଟ 17ରେ OTT ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ବା ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର୍ସ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ 2024 ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ହେବ। ଦୁଇଟି ପେପର ବିଶିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ପେପର ସକାଳ 9ଟାରୁ ଦିନ 11:30 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପେପର ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବୋର୍ଡ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 1,41,278 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପେପର ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି 34,116 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ପେପର 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 1,07,162 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ 430ଟି ସେଣ୍ଟର ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 16 ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିକାଶ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିକାଶ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ଦର ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ପାରାଦୀପ ବଡ଼ବିଲ ହାଇୱେ 8 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ। 8 ଲେନ୍ ସହ ରହିବ ସର୍ଭିସ ରୋଡ୍। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭିସ ରୋଡ୍ ରହିବ। ସେହିପରି କେସିଙ୍ଗା ଜୁନାଗଡ଼ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମଧ୍ୟ 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।